नाजरीन, आप तमाम का Z9 उर्दू न्यूज़ में खैर मक़दम है। आज बतारीख 28 सितंबर बरोज़ हफ्ते को शामीरपेट पुलिस स्टेशन के क्राइम स्टाफ व मेडचल CCS के एहलकारों ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम जोड़ा वाराणसी नरसिम्हा और इसकी बीवी ज्योति को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने बतारीख 23 सितंबर को जगनगुड़ा के इलाके में एक बुजुर्ग खातून के कत्ल की कोशिश करते हुए घर से और खातून के जिस्म से 7 तोले सोने के जेवरात, 30 तोले चांदी के जेवरात और दीगर कई सारे कीमती साजो सामान का सरखा करते हुए राह फरारी इख्तियार की। मुलजिमान के कब्जे से वारदात से मुतल्लिक तमाम मसरूखा जेवरात और साजो सामान को बरामद कर लिया गया। इसी दौरान मुलजिमान ने 3 मोटरसाइकिल की चोरी की वारदातों का भी एतराफ़ कर लिया। बतारीख 23 सितंबर को जगनगुड़ा की रहने वाली एक खातून ने मुतालिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत कुनिंदा ने बताया था कि 18 सितंबर को खातून अपने अफराद ख़ानदान के साथ अपने ही घर के सामने बैठी हुई थी। इसी असना में मुलजिमान वाराणसी नरसिम्हा और इसकी बीवी लक्ष्मी अपने बच्चों के साथ आई और एक घर किराए पर लेने की बात जाहिर की। ये लोग पेशे से फ़िनाइल व एसिड तैयार करते हुए फ़रोख्त करते हैं। शिकायत कुनिंदा ने मकानदार से बात करते हुए इन्हें एक कमरा दिखाया और इनकी भरपूर तरीके से मदद भी की और फिर 23 सितंबर को मुलजिमान ने एक मंसूबे के तहत मुतासरा खातून को अपने घर पर बेटी की सालगिरह की दावत देकर बुलाया। मुतासरा खातून जब मुलजिमान के घर पहुंची तब इन लोगों ने खातून को मंसूबे के मुताबिक नशीली ड्रिंक सर्व की, जिसके नतीजे में खातून अनकॉन्शियस हो गई और फिर इसके जिस्म पर मौजूद तमाम जेवरात और फिर घर में मौजूद दीगर कीमती साजो सामान का सरखा करते हुए मुलजिमान ने राह फरारी इख्तियार की। मुतासरा खातून ने बीच बचाव की कोशिश की, तब इन लोगों ने मुतासरा खातून का गला घोट कर इसे कत्ल करने की भी कोशिश की, जिसके नतीजे में खातून शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गई थी। मुतासरा खातून की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आखिरकार मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाते हुए इनके कब्ज़े से तमाम मसरूखा साजो सामान को जब्त कर लिया, जिसमें 5 तोला तिलाई जेवरात, सोने की चूड़ियाँ, कान की बालियाँ, 30 तोले चांदी के सिक्के, 3 मोबाइल फ़ोन और 3 मोटरसाइकिल्स को भी जब्त कर लिया गया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है Z9 उर्दू न्यूज़ की यह खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो ज़रूर करें। అదేవిధంగా మెదకులో పనిచేస్తూ కూడా అక్కడ ఒక బైక్ దొంగతనం చేయడం జరిగింది. తర్వాత మొత్తం ఇంకో దగ్గర వెండి వస్తువులు దొంగిలించడం జరిగింది. మొత్తం ఈ కేసు కాకుండా ఇంకా 4 కేసుల్లో వీళ్ళు నేరస్తులు. 4 ప్లస్ ఇది ఒక 5 కేసులలో వీళ్ళని రిమాండ్ చేయడం జరుగుతున్నది. ఇందులో గుడ్ వర్క్ చేసినటువంటి మన శామర్పేట DI డిటెక్టివ్ ఇన్స్పెక్టర్ గంగాధర్, మరి వారి యొక్క అదేవిధంగా CCS మేడ్చల్ నరసింహ వాళ్ళు, తర్వాత అదేవిధంగా శామర్పేట ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీనాథ్, అదేవిధంగా ACP రాములు, DCP క్రైమ్స్ నరసింహ, ఎంటైర్ వీళ్ళ యొక్క క్రైమ్ టీం అందరూ కూడా ఇందులో బాగా పనిచేశారు. వితిన్ 4-5 డేస్లోనే ఈ యొక్క కేసుని డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. దాంతోపాటు టోటల్ ప్రాపర్టీని కూడా రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఈ మధ్యకాలంలో శామర్పేటలో మీరు చూసినారు, మనకి ఇక్కడ అలియాబాద్ చౌరస్తాలో టెంపుల్ దొంగతనం కానీ, కృష్ణా జ్యువెలరీస్లో కానీ ఈ కేసు కానీ వితిన్ నో టైం, వితిన్ 2 రోజులు, 3 రోజులు, 4 రోజులు, 5 రోజుల్లోనే డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇటు CC కెమెరాల సహకారము, టెక్నికల్ సపోర్టు, హ్యూమన్ ఇంటెలిజెన్సీ అన్నింటినీ కూడా చేసుకొని దీన్ని డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి వారిని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నా. ఇట్లాంటి నేరస్తులకి శిక్ష పడకపోతే కూడా వీళ్ళు బయట తిరిగినా కూడా ఇక చాలామందికి సమాజానికి హాని కలిగిస్తారు. కాబట్టి ప్రజలు కూడా ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తులు వచ్చినప్పుడు మేము పదే చెప్తున్నాం, మీడియా వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు, కొత్త వ్యక్తులు వచ్చినప్పుడు ఆ గ్రామంలో కొద్దిగా వారి యొక్క ప్రీవియస్ చరిత్రను కూడా తెలుసుకోవాలి. వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఎవరి ద్వారా వచ్చారు, ఎందుకు వచ్చారు, ఏం చేస్తున్నారనే దాంట్లో చూసుకొని వారికి షెల్టర్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మొత్తం 4 పిల్లల్ని కూడా మేము అబ్జర్వేషన్ హోమ్ పంపిస్తాం. తర్వాత గవర్నమెంట్ హాస్టల్లో మన సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్కి మాట్లాడి
గవర్నమెంట్ హాస్టల్లో కానీ స్కూల్స్లో కానీ జాయిన్ చేపిస్తాం. బైక్స్ రికవర్ అయినాయి. 3 కేసులలో బైక్ దొంగతనాలు, 1 కేసులో వెండి. మళ్ళీ వీళ్ళైతే పోలీస్ కస్టడీ తీసుకొని తర్వాత వాళ్ళు వేరే దగ్గర మార్టిగేజ్ చేశారు కాబట్టి అవన్నీ కూడా మళ్ళీ ప్రాపర్గా తీసుకోవాల్సి ఉంది. ఇప్పుడు మనకి 3 బైక్స్ రికవర్ అయ్యాయి. వీళ్ళు ప్రాపర్ ఒక దగ్గర లేదు. వీళ్ళు అంటే దీన్ని ఏమంటారు, వీళ్ళు హత్యారా జీవనం అంతే. దేశ దిమ్మరే అంటారు. యాక్చువల్గా అయితే ప్రీవియస్గా ఇక్కడ మన పల్నామా అవుట్స్కర్ట్స్ ఉండేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత వికారాబాదు, తర్వాత మహబూబ్ నగర్, తర్వాత మెదక్, ఈ అన్ని జిల్లాలు తిరుగుకుంటూ అక్కడ 1 year 2 years అట్లా ఉంటూ జీవనోపాధి చేసుకుంటూ వస్తుంది.